آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ این ڈی اے بہار میں پھر سے اقتدار میں آ گیا ہے۔ اس نے 243 ارکان پر مشتمل اسمبلی میں 125 سیٹیں جیت کر قطعی اکثریت حاصل کر لی ہے۔ 11 ریاستی اسمبلیوں کے چناؤ میں بھی بی جے پی کو شاندار کامیابی ملی ہے۔ اس نے مدھیہ پردیش میں 28 میں سے 19 سیٹیں جیتی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ترقی کی غرض سے فیصلہ کن رائے دینے کے لیے ووٹروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیراعظم اڈیشہ کے شہر کٹک میں آج انکم ٹیکس معاملات کی اپیلوں کی سماعت کرنے والے ٹرائیبونل کے جدید ترین نئے کمپلیکس کا افتتاح کریں گے۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے والے افراد کی شرح بہتر ہو کر 92.79% ہو گئی ہے، اور مرکزی سرکار نے ایک حکم جاری کیا ہے جس کی روح سے آن لائن فلم، آڈیو ویژول پروگرام، آن لائن نیوز اور حالات حاضرہ کا متن اطلاعات و نشریات وزارت کے تحت آ گئے ہیں۔ خبریں تفصیل سے۔ حکمراں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے نے بہار میں اقتدار برقرار رکھا ہے۔ اس نے 243 رکنی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ این ڈی اے نے 125 سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ اپوزیشن کے عظیم اتحاد کو 110 سیٹیں ملی ہیں۔ 8 سیٹیں دیگر امیدواروں کے حق میں گئی ہیں۔ این ڈی اے کی پارٹیوں میں بی جے پی نے 74 جبکہ جے ڈی یو نے 43 سیٹیں جیتی ہیں۔ ہندوستانی عوام مورچہ اور وکاس شیل انسان پارٹی کو 4 سیٹیں ملی ہیں۔ دوسری طرف آر جے ڈی نے 75 سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ کانگریس کو 19 سیٹیں ملی ہیں۔ سی پی آئی اور سی پی ایم کو 2 سیٹیں ملی ہیں، جبکہ سی پی آئی ایم ایل نے 12 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اسد الدین اویسی کی زیر قیادت اے آئی ایم نے 5 سیٹیں جیتی ہیں، جبکہ لوک جن شکتی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کو 1 سیٹ ملی ہے۔ 1 سیٹ پر آزاد امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ادھر والمیکی نگر لوک سبھا سیٹ جے ڈی یو کے امیدوار سنیل کمار نے جیت لی ہے۔ انہوں نے کانگریس کے پرویش کمار مشرا کو ہرایا۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی نے 28 سیٹوں میں سے 19 سیٹیں جیتی ہیں، جہاں ضمنی انتخابات ہوئے تھے۔ اپوزیشن کانگریس کو 9 سیٹیں ملی ہیں۔ 2018 کے ریاستی اسمبلی انتخابات میں کانگریس نے ان میں سے 27 سیٹیں جیتی تھیں۔ یہ نتیجے کئی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ بی جے پی کو 230 رکنی ریاستی اسمبلی میں اب واضح اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے اراکین کی تعداد 107 سے بڑھ کر 126 ہو گئی ہے۔ عوام کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ یہ جیت مدھیہ پردیش کے عوام بی جے پی میں ان کے اعتماد، جمہوریت، ترقی اور سماجی انصاف کی ہے۔ اتر پردیش میں برسر اقتدار بی جے پی نے 6 سیٹیں برقرار رکھی ہیں، جبکہ 1 سیٹ سماجوادی پارٹی کو ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ضمنی انتخابات میں جیت کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ چھتیس گڑھ میں حکمراں کانگریس نے مرواہی ضمنی چناؤ جیت لیا ہے۔ گجرات میں برسر اقتدار بی جے پی نے ضمنی انتخابات میں اپوزیشن کانگریس سے سبھی 8 سیٹیں چھین لی ہیں۔ اس سال کے شروع میں کانگریس کے ارکان اسمبلی کے استعفے کی وجہ سے ان سیٹوں پر ضمنی چناؤ ہوئے تھے۔ جھارکھنڈ میں برسر اقتدار مخلوط اتحاد نے 2 سیٹیں برقرار رکھی ہیں، جہاں ضمنی چناؤ ہوئے تھے۔ جے ایم ایم نے دمکا سے جیت حاصل کی ہے، جبکہ کانگریس نے برمو سیٹ پر کامیابی حاصل کی ہے۔ منی پور میں برسر اقتدار بی جے پی نے 5 میں سے 4 سیٹیں حاصل کی ہیں، جہاں ضمنی انتخابات ہوئے تھے۔ 1 سیٹ آزاد امیدوار کو ملی ہے۔ ناگالینڈ میں نیشنل ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی نے ضمنی چناؤ میں 1 سیٹ جیتی ہے، جبکہ 1 سیٹ پر آزاد امیدوار کو کامیابی ملی ہے۔ کرناٹک میں بی جے پی نے ضمنی چناؤ میں 2 سیٹیں جیت لی ہیں۔ تلنگانہ میں بی جے پی کے امیدوار ایم رگھونندن راؤ نے ضمنی چناؤ میں دبک اسمبلی سیٹ پر جیت حاصل کی ہے۔ اوڈیشہ میں بیجو جنتا دل نے 2 اسمبلی سیٹیں جیت لی ہیں، جہاں ضمنی چناؤ ہوئے تھے۔ ہریانہ میں کانگریس نے بروڈا اسمبلی حلقے کا ضمنی چناؤ جیت لیا ہے۔ اس کے امیدوار اندو راج نے بی جے پی کے امیدوار اور پہلوان یوگیشور دت کو ہرایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بہار نے دنیا کو جمہوریت کا پہلا درس دیا تھا، اور اب پھر اس نے دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ جمہوریت کس طرح مستحکم کی جاتی ہے۔ این ڈی اے کے حق میں رائے ظاہر کرنے پر بہار کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ عوام کے آشیرواد سے بہار میں جمہوریت کی ایک بار پھر جیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریکارڈ تعداد میں ووٹ دے کر بہار کے غریب اور محروم لوگوں اور خواتین نے ترقی کے لیے فیصلہ کن رائے کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بہار کے ہر ووٹر نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ان کی ترجیح صرف اور صرف ترقی ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 15 साल बाद भी एनडीए की अच्छी हुक्मरानी को आवाम का आशीर्वाद मिलने से ये जाहिर हो गया है कि बिहार के ख्वाब और तवक्कुआत क्या हैं। जनाब मोदी ने कहा कि बिहार के नौजवानों ने ये वाज़ेह कर दिया है कि नई दहाई बिहार की होगी और आत्मनिर्भर बिहार उसका नक्शे राह है। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा बिहार की बहनों और बेटियों ने रिकॉर्ड तादाद में वोट देकर ये दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर बिहार में उनका कितना बड़ा रोल है। उन्होंने बिहार के सभी लोगों को यकीन दिलाया कि एनडीए हर शख्स और हर खित्ते की मुतवाज़िन तरक्की के लिए पूरे अज़्म के साथ काम करता रहेगा। जनाब मोदी ने कहा कि जिस लगन और पुख्ता अज़्म के साथ बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ताओं ने काम किया है वो बहुत असरअंगेज है। उन्होंने सभी पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। इधर वज़ीर दाखिला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह ने भी बिहार में तरक्की, पेशरफ्त और अच्छी हुक्मरानी के लिए एक बार फिर वोट देने के लिए रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ओडिशा के शहर कटक में इनकम टैक्स मामलात की अपीलों की समाअत करने वाले ट्राइब्यूनल के जदीद तरीन दफ्तर और रिहायशी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोग्राम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंजाम दिया जाएगा। इसमें मरकजी वजीर कानून, पेट्रोलियम के वजीर, ओडिशा के वजीर आला और ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जज साहिबान और दीगर शख्सियात शिरकत करेंगी। इस मौके पर एक कॉफी टेबल एक बुक भी जारी किया जाएगी। बराह रास्त टैक्सों के मामले में इनकम टैक्स से मुतालिक अपीलों की समाअत करने वाला ट्राइब्यूनल एक अहम कानूनी अदारा है। जनवरी 1941 में कायम किया गया ये पहला ट्राइब्यूनल है और दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता में इसकी एक शाख थी। मई 1970 में ओडिशा में कटक में इसकी एक बेंच कायम की गई थी और पिछले 50 साल से अपनी इमारत के बगैर ये बेंच एक किराए की जगह पर काम कर रही थी। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 92.79% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 50,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद की वजारत का कहना है कि मुल्क में सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 80 लाख से ज्यादा हो गई है। मुल्क में मजमूई तौर पर 4,94,657 अफराद इस मरज में मुब्तला हैं और इनमें से 5.73% का इलाज चल रहा है। मरकजी हुकूमत ने एक हुक्म जारी किया है जिसके तहत ऑनलाइन फिल्म, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, ऑनलाइन न्यूज और हालात हाजरा का मतन इत्तलात और नशियात की वजारत के दायरे में आ गए हैं। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बशमूल नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल इत्तलात और नशियात की वजारत के तहत आ गए हैं। इसका ऐलान आज एक गेजेट नोटिफिकेशन में किया गया है। इस वक्त कोई ऐसा खुद मुख्तार इदारा या कानून नहीं है जो इस तरह के प्रोग्रामों की देखरेख कर सके। इस वक्त भारत की प्रेस काउंसिल, अखबारात और इसी तरह न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन न्यूज चैनलों पर नजर रखती है। भारत की एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल इश्तहारात और फिल्मों से मुतालिक सर्टिफिकेट का मरकजी बोर्ड फिल्मों की देखरेख करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वियतनाम के वज़ीर-ए-आज़म के साथ कल मुश्तरका तौर पर 17वीं आसियान भारत चोटी मीटिंग की सदारत करेंगे। आसियान के सभी 10 मुल्कों के रहनुमा इस चोटी मीटिंग में वर्चुअल तरीके पर शिरकत करेंगे। इस चोटी मीटिंग में आसियान और भारत की कलीदी साझेदारी के दर्जे का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा राब्तों, बहरी ताउन, सनअत तजारत, सलाहियत साजी और तालीम जैसे अहम मैदानों में पेशरफ्त पर भी गौर किया जाएगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। एनडीए बिहार में फिर से इक़्तिदार में आ गया है। उसने 243 अरकान पर मुश्तमिल असेंबली में 125 सीटें जीतकर कतई अक्सरियत हासिल कर ली है। 11 रियासती असेंबलियों के चुनाव में भी बीजेपी को शानदार कामयाबी मिली है। उसने मध्य प्रदेश में 28 में से 19 सीटें जीती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की की गरज से फैसलाकुन राय देने के लिए वोटरों का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ओडिशा के शहर कटक में आज इनकम टैक्स मामलात की अपीलों की समाअत करने वाले ट्राइब्यूनल के जदीद तरीन नए कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने वाले अफराद की शरह बेहतर होकर 92.79% हो गई है और मरकजी सरकार ने एक हुक्म जारी किया है जिसकी रूह से ऑनलाइन फिल्म, ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, ऑनलाइन न्यूज और हालात हाजरा का मतन इत्तलात और नशियात वजारत के तहत आ गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।